Ja, hallo. 평생 날씬한 몸을 유지 중인 파트리치아 씨입니다. Wow, aber Sie sehen so fit und gesund aus. Ja, fühle ich mich auch gesund und fit. 이야, 정말 아름다우신데요. 젊었을 때부터 출산 이후까지 쭉 50kg대를 유지하고 있답니다. 갱년기에 접어든 지금도 마찬가지라고 하는데요. 키 165cm에 57.6kg. 아직까지 건강하고 탄탄한 몸매를 유지하고 있습니다. Mir ist wichtig, möglichst lange gesund und fit zu leben. Besonders jetzt in den Wechseljahren versuche ich mich sehr gesund und viel Sport zu treiben, damit ich so lange leben kann. 날씬한 몸매를 유지하는 그녀의 일상이 궁금한데요. 건강하고 탄력 있는 몸을 만들기 위한 그녀의 노력은 매일 장을 보는 것부터 시작한답니다. 다이어트는 90%가 식단이라는 말도 있잖아요. Also, ich würde gern 500 Gramm vom Kalbsfleisch knetzelt haben. Es ist Kalbfleisch, es ist fettarmes Fleisch und es ist ideal für dieses Gericht. Das ist so ein Zürcher Gericht, heißt Zürcher Geschnetzlet und das wird mit Kalbfleisch und Nudeln und Champignon gemacht. Ja, danke vielmals, danke schön. 아, 송아지고기요? 재료가 낯설긴 하네요. 어떤 요리를 만들지 궁금한데요. 저녁 식재료를 구매한 후 집으로 돌아온 파트리치아 씨. 부부가 함께 식사를 준비하는데요. 남편분이 참 가정적이시네요. Ja, wir machen es oft gemeinsam. Wir kochen sehr gerne gemeinsam. Vor allem am Wochenende sind wir wirklich viel in der Küche und machen verschiedene Gerichte. 부부가 참 다정해 보이는데 정말 부럽습니다. 사랑을 듬뿍 담아 완성된 스위스 가정식 한상. 송아지 고기로 만든 게슈네 첼테스와 치즈도 빠지지 않습니다. 온 가족이 함께 모여 저녁 식사를 준비하는 모습이 참 화목해 보이네요. 탄력 있고 건강한 몸매를 유지하기 위해 식사 전에 빠지지 않는 게 있답니다. Ein Getränk mit Carnitin, das habe ich von der Apotheke empfohlen bekommen. Es ist so, dass im Alter Muskulatur, Kraft so nachgelassen hat. 단백질과 탄수화물, 지방이 적절히 배합된 식사를 하는 것도 그녀가 평생 비만하지 않고 건강한 몸을 유지할 수 있었던 비결 중 하나라고 하는데요. 그나저나 그녀가 식사 전 챙긴다는 카르니틴이 뭔지 궁금해지는데요. Fleisch ist gut. L-Carnitin ist ein Aminosäurederivat. Das können wir selbst herstellen. Es wird aus den Aminosäuren Lysin und Methionin im Körper hergestellt. 심장, 근육, 뇌 등에 주로 분포하는 L-카르니틴은 지방을 에너지로 전환하는 데 필요한 물질로 체내에서 약 25%가량 합성됩니다. 만약 체내에 L-카르니틴이 줄어들 경우 비만으로 이어질 수 있어서 부족한 부분을 보충해줘야 하는데요. 동물성 단백질에 풍부하게 함유되어 있긴 하지만 식품으로만 섭취하기엔 무리가 있다고 합니다. Viele Menschen essen dieses hochkalorische Essen wie Käse zum Beispiel. Allerdings muss man dazu sagen, dass diese proteinreiche Ernährung und diese tierische Ernährung auch einen Vorteil hat, denn es enthält L-Carnitin. L-Carnitin ist eine Art Aminosäure, die für unseren Körper sehr wichtig ist, denn es trägt zum Fettstoffwechsel bei. 식단만큼이나 꼭 지키는 게 있다는데요. Ich werde jetzt ein paar Stretching-Übungen machen. Das mache ich eigentlich so täglich. Morgen, abends mache ich so Übungen. Da fühle ich mich dann wirklich
운동을 좋아하는 것을 보니 파트리치아 씨도 어쩔 수 없는 스위스 사람이네요. 자기 전에 매일 운동을 한다니 체중이 불어날 틈이 없겠어요. 운동 후에는 뭉친 근육을 풀어주는 스트레칭도 필수겠죠? 꾸준히 노력했기에 이런 탄탄한 몸매를 유지하고 계십니다. 운동 후에도 역시 파트리치아 씨만의 규칙이 있습니다. 날씬한 체질을 지키는 데는 한계가 있다고 생각해 카르니틴을 보충한다는데요. Im Alter ist es sehr schwierig, das Gewicht zu halten. Und seit ich L-Carnitin trinke, hat mir das viel geholfen mit Fettabbau und mit dem Muskelaufbau. Und das trinke ich jetzt jeden Tag. 카르니틴이 지방도 줄이고 근육도 늘려준다고요? L-Carnitin hilft beim Fettabbau und fördert den Aufbau von Muskelmasse. Sie erhielten 2000 Milligramm L-Carnitin zweimal am Tag. Und was ist passiert? Sie haben in diesen 4 Wochen Körpermasse verloren, vor allem an Fett. Und sie haben Muskelmasse aufgebaut. Und das war eine Studie von 2003. L-카르니틴을 4주 동안 하루 2000mg 섭취하게 한 결과 체지방이 3.1kg 감소하고 근육이 2.1kg 늘었다는 결과가 있었는데요. 다이어트로 새 삶을 찾은 한 여성이 있습니다. 큰 키에 늘씬한 몸매, 그야말로 모델이 따로 없는데요. 180도 바뀐 인생을 살고 있다는 주인공. 지금 그래서 춤을 추고 계신 건가요? 이거 모르세요? 이거 줌바 운동이라고 하거든요. 운동 중에 하나인데 1시간당 1000칼로리가 소모되는 되게 좋은 즐겨하는 좀 운동입니다. 이야, 그러니까 이게 바로 줌바 댄스라는 거죠? 아, 저도 잠깐 따라해봤는데 이거 엄청 힘들더라고요. 그런데 놀라운 건 이분이 저와 같은 50대랍니다. 올해 50살, 모델로 활동 중이라는데요. 심융희 씨는 어떤 방법으로 다이어트에 성공할 수 있었을까요? 일단 그 전에 보여줄 게 있답니다. 제가 그때는 이제 허리가 30인치 되다 보니까 남자 옷도 입고 하니까 여자로서 좀 자존심도 상하고 예쁜 옷도 못 입어서 많이 좀 속상하고 그랬었어요. 그때를 회상하며 옛날 옷을 다시 입어보는데요. 들어가는 것부터가 다르죠? 이야, 정말 이 옷을 입었었다고요? 허리에도 주먹이 2개나 들어갑니다. 그런데 이 옷을 왜 가지고 있는 건가요? 이제 큰 옷을 약간 옷장에서 보면서 다시는 살이 찌면 안 되겠다. 좀 몸 관리를 좀 해야겠다. 그러면 동기부여가 되면서 다시 돌아가면 안 되겠다는 생각에 살쪘을 때 입었던 옷들을 가지고 있습니다. 3형제 출산 후 육아에 시달리다 보니 무려 70kg까지 체중이 늘었다고 하는데요. 하지만 여기서 끝이 아니었습니다. 살도 찌게 되고 몸에 이제 균형도 안 맞게 되고 소화도 안 되고 병원을 가게 되었더니 척추 측만증이라고 하더라고요. 척추가 휘며 몸의 균형을 잃었고 전신 통증에 시달렸다고 하는데요. 전체적으로 가장 문제가 혈액순환이었던 것 같아요. 그래서 콜레스테롤 수치도 높아지고 해서 다이어트를 정말 이제 본격적으로 해야겠다 그런 생각이 들었죠. 피나는 노력 끝에 다이어트를 성공한 융희 씨에겐 행복이라는 작은 선물이 찾아왔는데요. 이제는 주눅 들지 않고 원하는 옷을 마음껏 입을 수 있어 자신감도 충전됐답니다. 참 멋지십니다. 내장 지방이 좀 감소되면서 허리 라인이 생기고 날씬해져서 옷을 또 내가 입고 싶은 걸 다 입을 수 있고 제한이 없으니까 그런 것도 되게 뿌듯했어요. 쇼핑을 마치고 오니 배가 출출해진 융희 씨. 소고기도 굽고 버섯도 굽고 단백질과 식이섬유를 늘린 것이 식단의 포인트랍니다. 그리고 또 하나, 음식은 자기 나이만큼 씹어서 삼키는 것이 융희 씨만의 식사 철칙이라고 하는데요.
천천히 콕콕 씹어서 먹다 보니까 소화도 잘 되고 포만감도 좀 오래가는 느낌이에요. 저도 오늘부터 해봐야겠네요. 다이어트 성공 후 살이 찌지 않는 체질을 유지하기 위해 매일 꼭 챙기는 것도 있답니다. 카르니틴인데요. 다이어트 할 때 체지방 감소에 도움을 준다고 해서 먹고 있어요. 사실 다이어트 하기 전에는 콜레스테롤 수치가 좀 높았거든요. 안 먹거나 소식을 하면 몸이 지치거나 혈액순환도 잘 안 되고요. 요즘은 혈액순환도 잘 되는 것 같고요. 몸이 지치지 않고 탄탄하게 유지되는 것 같은 느낌이에요. L-카르니틴을 섭취하면 지방분해 유전자의 발현이 증가하기 때문에 지방 연소율이 높아진답니다. 지방 분해 효율이 높아진다는 건 살이 잘 빠지는 체질로 변화한다는 뜻으로 볼 수 있겠죠? L-카르니틴을 충분히 섭취했을 때 지방산 산화를 증가시켜 체지방 감소에 도움을 준다는 연구 결과도 있습니다. 그녀의 노력은 여기서 끝나지 않습니다. 다이어트하면 당연히 운동이 빠질 수 없죠. 이 예술적인 몸이 괜히 나온 게 아니라니까요. 일주일에 3번 이상은 꼭 시간을 내 운동을 한다는데요. 특히 콜레스테롤 수치가 고민이었던 융희 씨는 운동 후에 카르니틴을 빼놓지 않습니다. 실제로 한 연구에 따르면 4주간 L-카르니틴을 섭취시킨 그룹에서 콜레스테롤 수치가 유의미적으로 개선된 것을 확인할 수 있었는데요. 급격한 체중 증가로 고민이 많은 중년의 주부들을 만났습니다. 아무튼 살이 찌니까 건강도 안 좋아지고 고지혈증도 생기고 혈압도 높아지고 시선에 자꾸 신경이 쓰이고 근데도 이렇게 운동하는 거에 비해서 살도 안 빠지고 그러더라고요. 그래서 그런 것들이 다 불편하더라고요. 체험단의 현재 건강 상태를 정확히 알아보기 위해 정밀 검사를 진행했는데요. 검사 결과 서영순 씨는 체중과 체지방, 복부 지방률이 정상 범위를 훨씬 벗어나 있었습니다. 이기숙 씨는 체지방률이 무려 41.2%로 관리가 시급한 상황이었습니다. 유근혜 씨는 체중과 체지방률 모두 양호했지만 복부 비만이 심각했는데요. 그녀들의 건강한 삶을 위한 14일간의 도전이 시작됐습니다. 과연 체험단들에겐 어떤 변화가 찾아올까요? 2주 후 동일한 검사를 진행해 변화를 살펴보기로 했는데요. 결과가 어떻게 나왔을까요? 서영순 씨는 체중이 약간 늘었지만 근육이 증가했고 체지방과 복부 지방이 모두 감소했습니다. 이기숙 씨는 체중은 동일했지만 체지방이 줄고 근육량이 무려 2.6kg이나 늘었는데요. 유근혜 씨 역시 복부 지방이 감소돼 체험단 모두에게 긍정적인 변화가 있었습니다. 카르니틴이 내장 지방을 감소하는 데도 도움이 된다는 연구 결과가 있습니다. 실제로 비만인 실험쥐를 대상으로 했을 때 섭취군과 대조군으로 나눠서 실험을 했는데요. 14주간 카르니틴을 섭취시켜 본 결과 섭취 그룹에서 체중과 식이 섭취량, 그리고 내장 지방과 신장 주위 지방까지 감소했다는 연구 결과가 있습니다. 하루에 2끼는 빵빵하게 먹었는데 그걸 먹고 나서는 이제 저녁 같은 때는 안 먹어도 그다음 배고픔을 별로 못 느끼겠더라고요. 몸이 좀 가벼워지고 좀 식욕이 약간 떨어진 것 같아요. 또 하나, 체험단 모두에게서 공통적으로 식욕 감퇴를 느꼈다고 하는데요. 사실 식욕은 렙틴이라는 호르몬에 의해 조절됩니다. 하지만 이 렙틴이 과도하게 분비되면 오히려 폭식을 유발하기도 하는데요. 실험쥐를 활용한 한 연구에 따르면 L-카르니틴이 혈중 렙틴 농도를 감소시켜 체중과 복부 지방이 감소했다는 결과가 있습니다. 또한 12주간 L-카르니틴 섭취 후 공복 혈당과 당화 혈색소가 감소했다는 연구 결과도 확인됐는데요. 그렇다면 비만 예방에 도움을 주는 카르니틴 어떻게 보충하면 좋을까요? 한 연구에 따르면 액상 형태로 섭취하면 체내 흡수율이 98%에 달한다는 결과도 있었는데요. 주의사항이 있을까요? 카르니틴의 하루 최대 섭취량은 2g입니다.
알러지가 있거나 임신부의 경우 의사와 상담 후 섭취하는 것이 좋겠습니다.